ناظرین ناظرات بریک کے فوراً بعد حاضر خدمت ہیں نہایت خوبصورت مدلل اور بہت ہی گہری دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے حضرت عباس علمدار کے حوالے سے اور اس علم کے حوالے سے جو اہل تشیع اپنے گھر پر نصب کرتے ہیں، کہاں سے چلا تھا رسول خدا کا یہ علم حضرت علی کے پاس آیا، یہاں تک گفتگو پہنچی ہے اور وہاں سے ہم صفین پر پہنچے ہیں۔ جی مولانا صاحب جی میں عرض کر رہا تھا کہ علم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پہنچا مولا علی کے پاس اور جنگ صفین آ گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صفین یہ جاننا پڑے گا ہر اہل اسلام کو کہ کس کے درمیان تھی۔ علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں ارشاد ہوا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ آج کوئی قرآن کی ایک آیت کا بھی منکر ہو جائے تو مسلمانوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور کہتے ہیں کہ اس کا سر قلم کر دو، لیکن جو صامت ناطق قرآن علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں تلوار اٹھا کے آ جائے، کیونکہ ارشاد موجود ہے قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ، جیسے قرآن ہے ویسے علی ہے، جیسے حق علی ہے ویسے حق علی حق ہے، یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے۔ تو جو علی کے مقابلے میں آیا تھا وہ در حقیقت علی کے نہیں، وہ حق کے مقابلے میں آیا تھا، حق کے نہیں وہ مصطفیٰ کے مقابلے میں آیا تھا، مصطفیٰ کے نہیں وہ خود خدا کے مقابلے میں آیا تھا۔ اب جو خدا کے مقابلے میں آ جائے وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا، وہ کچھ بھی ہو جائے رضی اللہ اسے نہیں کہا جا سکتا۔ جنگ صفین میں روایت میں لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو کہا بیٹا جاؤ حملہ کر کے آؤ دشمن کی فوج پر۔ محمد حنفیہ کئی جہنمیوں کو فرنار کیا، واپس آئے، پانی پلایا، پھر بھیجا۔ 3 مرتبہ امام علی علیہ السلام نے محمد حنفیہ کو بھیجا۔ جب چوتھی مرتبہ محمد حنفیہ واپس آئے، پانی پلا کر پھر بھیجنا چاہا تو محمد حنفیہ کے منہ سے نکل گیا کہ یا علی حسن حسین میرے بھائی ہیں ان کو بھیج دے، اتنا سننا تھا۔ یا امام علی علیہ السلام نے کہا یہ ماں کے دودھ کی تاثیر تھی کہ محمد حنفیہ کے منہ سے نکل گیا نہ چاہتے ہوئے بھی، لیکن ادھر عباس تھا کہ علی نے کہا بھی نہیں کہ عباس تو جا، خود کہا مولا مجھے اجازت دیں، بابا مجھے اجازت دیں، میں آپ کی طرح سے جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ اس میدان میں 2 لقب ملے مولا غازی عباس کو، ایک علم کا علم ملا، علمدار کا، اور دوسرا غازی کا۔ سبحان اللہ۔ 11 سال کے عباس تھے اور ایسے حملے کیے، اس طرح سے جنگ کی کہ امیر شام کی فوج یہ پہچان ہی نہیں سکتی تھی کہ جنگ عباس کر رہا ہے یا علی ابن ابی طالب کر رہا ہے۔ 2 لقب حضرت غازی عباس وفا کے پروردگار نے اس میدان سے حاصل کیے، ایک علمدار کا لقب اور ایک غازی کا لقب، کیونکہ کربلا میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ غازی کا لقب اور علمدار کا لقب صفین کے میدان میں پہنچا۔ یہ ماں کے دودھ کی تاثیر تھی کہ عباس نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ وہ حسین کے حکم کی عدولی کرے گا۔ اور جب عباس دنیا میں آئے، تاریخ میں روایات میں لکھا ہے جب عباس دنیا میں آئے تو امام علی علیہ السلام مسجد نبوی میں عبادت کر رہے تھے، پیغام پہنچا مولا بیٹا ہوا ہے مبارک ہو۔ مولا گھر میں تشریف لائے، آ کے دیکھا فاطمہ کلابیہ ام البنین گود میں بیٹا ہے اور پریشان بیٹھی ہیں۔ پوچھا ام البنین بیٹا ہے صحیح و سالم ہے، پریشان کیوں ہو؟ آج ام البنین نے وہی جواب دیا جو کئی سال پہلے فاطمہ بنت اسد نے دیا تھا۔ کہا مولا بیٹا ہے صحیح و سالم ہے، لیکن پریشان اس لیے ہوں کہ جب سے دنیا میں آیا ہے آنکھیں نہیں کھولتا۔ اتنا کہنا تھا۔ امام علی نے کہا میرا حسین کہاں ہے؟ حسین کو بلایا گیا، حسین آئے، امام نے عباس کو لیا، حسین کے ہاتھوں پہ دیا، حسین کے ہاتھوں پہ دیا۔ جیسے ہی عباس حسین کے ہاتھوں پہ پہنچا آنکھیں کھول دی۔ اس کائنات میں غازی عباس نے سب سے پہلی زیارت جو کی وہ حسین ابن علی کی تھی، اور علامہ زیدی صاحب کہا کرتے تھے کہ ہاں آنکھیں بھی کھولی تھی اور ننے بازو بلند کر کے کہا تھا مولا حسین ننے بازوؤں کا نذرانہ ابھی قبول کر لیجیے۔ یہ عباس کی آمد تھی، اور جب آنکھیں کھل گئی علی نے حسین سے
अब्बास को अपने हाथों पे लिया, दाएं कान में अजान कही, बाएं कान में अकामत कही और कहने के बाद कहा ये मेरा वो बेटा है जिसका नाम रसूलुल्लाह फरमा के गए थे कि अब्बास रखना। रिवायत में लिखा है अब्बास का नाम आना था। जब बड़ी देर से एक कोने में खड़ी थी ज़ैनब, तड़प के आगे आई, कहा मौला बाबा ये मेरा भाई अब्बास है। कहा हाँ ज़ैनब ये तेरा भाई अब्बास है। अब बीबी ने अब्बास को अपने हाथों पे लिया, अपने हाथों पे लेकर कान पे मुंह रख के कोई बात करने लगी। इमाम अली फरमाते हैं ज़ैनब अभी चंद लम्हों का तेरा भाई है, अभी से क्या बातें कर रही हो? तो सैयदा रो के कहती हैं बाबा मैं कोई बात नहीं कर रही, मैं एक अमानत है जो अब्बास तक पहुंचा रही। वाह वाह माशाअल्लाह। बेटा कैसी अमानत? कहा जब 3 जमादी सानी की वो रात जब अम्मा इस दुनिया से जा रही थी, अम्मा फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था, बुला के कहा था ज़ैनब याद रखना एक अब्बास नाम का तेरा भाई इस दुनिया में आएगा, जब वो दुनिया में आ जाए तो उससे कहना अब्बास फातिमा ज़हरा तुझे सलाम कहती। फातिमा ज़हरा ने सलाम ऐसे नहीं दी, तमन्ना फातिमा ज़हरा जो थे ना अब्बास, उन्होंने बताया है मैं अब्बास हूं। फकत तमन्ना फातिमा ज़हरा नहीं, दुआए ज़ैनब अब्बास, सकाए सकीना अब्बास। और ये तरबियत मादर का असर था कि एक लम्हे के लिए भी, एक लम्हे के लिए सोच भी नहीं आई कि वो हुसैन के हुक्म से किसी तरह से भी उदूली हो जाए। और ये उम्मुल बनीन थी कि जब सादात का लुटा हुआ काफिला वापस मदीने में पहुंचा तो बशीर निदा दे रहा था। मुनादी बशीर को उम्मुल बनीन ने बुला के अब्बास का नहीं पूछा, कहा बता मेरा हुसैन कैसा है। इतना कहना था। जब बशीर रो के कहता है बीबी तेरा अब्बास मारा गया, बीबी ने तवज्जो नहीं की, कहा मैं पूछ रही हूं मेरा हुसैन कहां है। मादर अब्बास है लेकिन पूछ हुसैन कर रही है। कैसा इश्क था अहले बैत के साथ उम्मुल बनीन को। जब दोबारा पूछा मेरा हुसैन कहां है तो उसने कहा तेरा जाफर मारा गया। कहा मैं जाफर का नहीं पूछ रही, मुझे बता मेरा हुसैन कहां है। जब कहा मेरा हुसैन, तेरा हुसैन करबला में शहीद हो गए, तो रो के कहा बशीर मैं इसीलिए नहीं पूछ रही थी कि मुझे पता था अगर हुसैन आ गया है तो मेरा अब्बास भी आ गया होगा, और अगर अब हुसैन नहीं आया तो ये हो नहीं सकता मेरा अब्बास आ गया। ऐसे यकीन था, ऐसा यकीन मुहकम था अब्बास की वफा का। और ऐसी ही वफा हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने करबला में दिखाई, जो मां ने सिखाई थी वो करबला में जाहिर हुई। बार बार रोज़े आशूर इमाम की खिदमत में आ रहे हैं और आकर अर्ज करते मौला मुझे इजाजत दीजिए, और इमाम हुसैन फरमाते अब्बास तुझे कैसे इजाजत दूं, तू मेरे लश्कर का अलमदार है। या एक वक्त आ गया कि अब्बास रो के कहते हैं मौला अब वो लश्कर कहां है जिसका मैं अलमदार हूं। मेरे लश्कर के जवान हौज़े कौसर के किनारे मेरा इंतजार कर रहे हैं, इजाजत नहीं मिल रही। एक जुमला एक दो जुमला में साहब कर दूं। सैयदा शकीना ने इजाजत लेके दी, कहा चचा तू मेरा सक्का है, तू मेरे लिए पानी लेके आएगा। और ये वफाए अब्बास थी। जब सैयदा शकीना ने अपना सक्का बना के भेजा, अब्बास गए, तलवार की इजाजत नहीं, सिर्फ कब्जा तोड़ने के लिए तलवार इस्तेमाल कर रहे हैं। घाट पे कब्जा किया, पानी को चिल्लू में लिया, और ये वफा थी अब्बास की। हुसैन ने रोका नहीं था पानी ना पीना, पानी पीने से रोका नहीं था, लेकिन चिल्लू में पानी पिया। ख्याल आया हुसैन प्यासे हैं, हुसैन का असगर प्यासा है, हुसैन की सकीना प्यासी है। पानी को गिरा दिया, मश्क को भरा। अब ख्वाहिश ये है कि पानी खैमे में पहुंच जाए। जब लेके चले, अभी चले ही थे कि एक बेगैरत ने वार किया, मौला अब्बास का दायां बाजू कलम हुआ। थोड़ी देर बाद दूसरे बेगैरत ने वार किया, मौला का बायां बाजू कलम हुआ। अब मश्क मुंह में ली और ख्वाहिश यही है कि असगर तक पानी पहुंच जाए, शकीना तक पानी पहुंच जाए। लेकिन ऐसा हुआ, हुरमल बेगैरत ने सीधा एक तीर मश्क में मारा। जैसे ही मश्क जमीन पर गिरी, वफा का परवरदिगार अब्बास
کا मुंह मुड़ गया नजफ की तरफ, रो के कहा बाबा अली अब अब्बास खैमे में नहीं जाना चाहता, अगर पानी खैमों में नहीं जाएगा तो अब्बास भी खैमों में नहीं जाएगा। इतना कहना था कि एक बेगैरत ने गुर्ज मारी। अब तसव्वुर कर लो जिसके बाजू साथ ना हो वो घोड़े से जीन से जमीन पे कैसे आता है। आखिरी जुमला अर्ज कर दूं, वो जो सारी जिंदगी ख्वाहिश करते रहे मौला हुसैन कि अब्बास मुझे भाई कहे, जैसे वो अब्बास के लाशे पे पहुंचे, अब्बास के सर को अपनी गोद में रखा, तसव्वुर कीजिएगा क्या वफा थी, क्या प्यार था अब्बास को हुसैन से। अब्बास का सर अपनी गोद में रखना था, या अब्बास रो के कहते हैं मौला मेरा हुसैन, मेरा सर करबला की गर्म जमीन पर रख दीजिए। कहा अब्बास क्यों? कहा इसलिए कि जब मौला बाबा अली दुनिया से गए थे उनका सर मौला हसन की गोद में था, जब मौला हसन दुनिया से गए थे उनका सर आपकी गोद में था। अब जब मैं दुनिया से जा रहा हूं मेरा सर आपकी गोद में है, थोड़ी देर बाद जब आप जीन से जमीन पे आएंगे तो आपका सर किसकी गोद में होगा। इतना कहना था। रिवायत में लिखा है टिब्बा करबला से आवाज आई अब्बास ना घबरा तेरी माँ जहरा आई बैठी। अल्लाह लानतुल्लाह अला का मज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना यमन कलमिन। अब्बास के बाजू जो कलम है अल्लाह अल्लाह, 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 कलम है अल्लाह अल्लाह, सादात पे क्या जुल्म सितम है अल्लाह अल्लाह, सादात पे क्या जुल्म सितम है अल्लाह अल्लाह, अब्बास के बाजू जो कलम है अल्लाह अल्लाह। आएंगे चचा पानी को लेकर असगर, आएंगे चचा पानी को लेकर असगर, लेकर अली असगर, दिल में ये सकीना के भरम है अल्लाह अल्लाह, दिल में ये सकीना के भरम है अल्लाह अल्लाह, अब्बास के बाजू जो कलम है अल्लाह अल्लाह। आका ना मेरी लाश को खयाम में लाना, आका ना मेरी लाश को खयाम में लाना, ओ खैमों में न लाना, अब्बास के ये कौलो कसम है अल्लाह अल्लाह, अब्बास के ये कौलो कसम है अल्लाह अल्लाह, अब्बास के बाजू जो कलम है अल्लाह अल्लाह। मातम भी बपा है
تیرا بازاروں میں غازی ماتم بھی بپا ہے، تیرا بازاروں میں غازی ہاں بازاروں میں غازی تھامے ہوئے ہاتھوں میں علم ہے اللہ اللہ، تھامے ہوئے ہاتھوں میں علم ہے اللہ اللہ، عباس کے بازو جو قلم ہے اللہ اللہ، آقا نہ میری لاش کو خیام میں لانا، آقا نہ میری لاش کو خیام میں لانا، او خیموں میں نہ لانا، عباس کے یہ قول و قسم ہے اللہ اللہ، عباس کے یہ قول و قسم ہے اللہ اللہ، عباس کے بازو جو قلم ہے اللہ اللہ، عباس کے بازو جو قلم ہے اللہ اللہ، عباس کے بازو جو قلم ہے اللہ اللہ، قلم ہے اللہ اللہ، سادات پہ کیا ظلم و ستم ہے اللہ اللہ، عباس کے بازو جو قلم ہے اللہ اللہ، عباس کے بازو جو قلم ہے اللہ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین و مومنات، اسلام کی تاریخ بھی ایک عجب تاریخ ہے۔ ایک طرف تو اس میں ابو سفیان اور ہندہ جیسی شخصیات ہیں جنہوں نے معاویہ اور یزید جیسے فتنوں کو جنم دیا، جنہوں نے اسلام کی جڑیں تک ہلا کر رکھ دی۔ تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اسلام میں، دین اسلام کے اندر حضرت علی اور ان کی اولاد حسن و حسین جیسے شہزادے پیدا کیے، جنہوں نے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور خالی یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں اگر ہندہ ہیں تو فاطمہ بھی ہیں، اور فاطمہ ہیں تو زینب و کلثوم بھی ہیں، اور سلام ہو میرا اس بی بی پر جس کا نام تو فاطمہ کلابیہ ہے، مگر اس نے اپنے آپ کو ام البنین بنا کر دنیا کے سامنے باوجود کہ کونین کے مالک اور مظہر خدا، شیر خدا، مشکل کشا کی زوجہ ہونے کے باوجود اس نے شہزادوں کا کہ وہ ہمیشہ کنیز بن کے گزارا کیا، اور جس کے لیے حسین کا یہ کہنا تھا کہ حسین جس کو ہم آقا کہتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ آقا کو شجاعت پہ تیری کتنا فخر ہے، طالب تیری امداد کا ہر ایک بشر ہے، اور کہتے ہوئے شبیر کو اکثر یہ سنا تھا عباس کے ہوتے ہوئے کس بات کا ڈر ہے۔ یہ وہ عباس ہے جس کو ام البنین نے جنم دیا، اور یہ وہی عباس ہیں کہ جس کو جنم دینے کے بعد ام البنین نے کہا کہ آنکھوں کے نور آج تو ایسا حساب کر، آنکھوں کے نور آج تو ایسا حساب کر، دشمن کہیں حسین کا جائے نہ بھاگ کر، اور میں نے خدا سے بس اسی کام کے لیے، میں نے خدا سے بس
इसी काम के लिए अब्बास तुझको मांगा है रातों को जाग कर। मोमिनीन व मोमिनात, कल इस मोमिना, इस अजीम खातून उम्मुल बनीन के विसाल की शब है। ताज़ियत पेश करता हूँ तमाम मोमिन व मोमिनात जहाँ जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं। वालिदा हज़रत अब्बास शेर खुदा के शेर, उनकी वालिदा की आप सबको, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। ज़िंदा रहे तो इंशाअल्लाह ताला फिर भी प्रोग्राम पेश करते रहूँगा और आपके सामने आते रहेंगे। आज के प्रोग्राम के हवाले से एक दफ़ा फिर इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अगर आप ज़िक्र हुसैन और ज़िक्र आले अहले बैत हुसैन सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हदायत टेलीविज़न जैसे इस मौसर मीडिया का, इस अदारे का तहफ़्फ़ुज़ भी करना होगा। और इस अदारे का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ़ आप इस तरह कर सकते हैं कि ये चलता रहे, और इसको चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। और आप जानते हैं कि पिछले महीने जो आज पहली तारीख़ है, यानी लास्ट महीने, हम 15,000 पाउंड के डेफिसिट में थे, जिसके लिए हमने आपसे अपील भी की थी। खुदारा मजबूर हमें ना कीजिए कि हम आपके पास अपीलों के लिए आएँ, बल्कि आप अपने पैसों को राह खुदा में ऐसे खर्च करें कि इस चैनल की तमाम ज़रूरियात ख़ुद ब खुद पूरी हों और हम आपके सामने बग़ैर किसी फ़िक्र के, बग़ैर दामन को फैलाए आपके लिए ज़िक्र हुसैन, ज़िक्र अब्बास, ज़िक्र आले इमरान करते रहें। और बजाय इसके कि आपके सामने झोली फैला कर इस चैनल को चलने के लिए किसी रकम का तगाज़ा करें, खुदा के सामने झोली फैलाकर अहले बैत को, रसूल खुदा को, अली आली मकाम को, अब्बास, फ़ातिमा और ज़ैनब को, पंजत पाक को वसीला बनाकर आप सब की हाजात पूरी करने और आपकी परेशानियाँ, आपकी बीमारियाँ और आपकी मुसीबत दूर करने के लिए दुआएं मांगे। और यकीनन अल्लाह ताला आपकी दुआएं ज़रूर कबूल करेगा कि आपने अल्लाह ताला के प्यारों की इस मीडिया के लिए भी कुर्बानी पेश की। इन अल्फाज के साथ ही मैं आज के अपने मेहमानान गिरामी जनाब ख़तीब आले इमरान मौलाना अब्बास अली कुम्मी और ज़ाकिर अहले बैत जनाब बबरक अली भट्टी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआओं के साथ और इस पुरसे के साथ कि हज़रत उम्मुल बनीन जैसी माएँ दुनिया में पैदा होती रहें और हम हज़रत अब्बास जैसे नौजवानों के साथ दीन की खिदमत करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।